ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? दो, एक ही बड़े जेनरस सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। किरण बेदी जिसनों कदी कोई करेन बेदी आखदा है, कदी होर नावां नाल उसनों याद किया जाता है। जदों साढ़े 12 वजदे है ना, तो सीरिया दे जिथे एडे सारे मुसलमान IS करके उत्थे शरणार्थी बने हुए ने, उन्होंने लंगर प्रशादा दवाई की सेवा कौन करता है? ये असी करते हैं जदों साढ़े 12 वज जाते हैं। और जेडे घरां दे विच मौतां होईयां उन्होंने जाके पुछो, प्यो पुत्र की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं, घर वाला बीवी की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं। ये भी गुरु के सिखा ने सेवा भुगताई, हज़ारां लाशां का संस्कार किया जिन्होंने घर वाले हथ नहीं लाते सी, क्योंकि साढ़े 12 वज गए थे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किरण बेदी जिसनों कदी कोई करेन बेदी आखदा है, कदी होर नावां नाल उसनों याद किया जाता है। मैं समझदा वां कि उन्हें एक स्टेटमेंट दी है कोई बुक रिलीज़ के वक्त, और उत्थे कोशिश की है कि सिखा ते तंज कसिया है 12 बजे का। ये कोई पहली शख्सियत नहीं है। इस तो पहले जिहड़ा केजरीवाल का साथी हुंदा सीगा कुमार विश्वास, उसने भी इहो जी कोशिश की। बड़े लोगों ने सिखा नूं एक मजाक का बाजू बनाने की कोशिश की, पर मैं दसना चाहना वां कि तुसी शायद मखौल इसनूं बनाते होवो, पर सानू फकर है कि साढ़े 12 वजदे ने। जदों साढ़े 12 वजदे है ना, असी हिंदुस्तान दियां 2500 बच्चियां ਜਿਹੜੇ ਉਹ मुगल जाके बर्फ ते बुखारा दे बाज़ारां दे विच नीलाम करते सी, बेपत करते सी, उन्हां नूं छुड़ा के लैके आने आ। और हिंदुस्तान च भावें ਉਹ मध्य प्रदेश च होवे, भावें कर्नाटक राजस्थान च होवे, उन्हां नूं उन्हां दे घर पहुँचा के आने आ। जदों साढ़े 12 वजदे है ना, तो सीरिया दे जिथे एडे सारे मुसलमान IS करके उत्थे शरणार्थी बने हुए ने, या रोहिंग्या मुसलमान जेडे बर्मा के बॉर्डर ते उत्थे शरणार्थी बने ने, उन्होंने लंगर प्रशादा दवाई की सेवा कौन करता है? ये असी करते हैं जदों साढ़े 12 वज जाते हैं। और ज़्यादा पिछे ना जावां, किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी, ये कोविड के 2 साल लंघे ने ना, तो जिहड़ी चीज़ां दी ब्लैक लोकी करन लग पे सी, भावें वो कंसनट्रेटर होण, भावें वो ऑक्सीजन के सिलेंडर होण, भावें वो कंसनट्रेटर होण, भावें वो इंजैक्शन होण, गुरु नानक दा घर सिੱਖੀ मैं कहना निशान जिथे झूलते सन उथों दी मुफ्त वंडे गए। लोगों नूं उन्हां दियां जान की कीमत, उन्हां दी जिहड़ी ऑक्सीजन 2-2 पाउंड वास्ते जिहड़े तरसदे पए सीगे, वो सिखां ने दित्ती, क्योंकि उन्हां दे 12 वज गए सीगे। और जिहड़े घरां दे विच मौतां होईयां उन्हां नूं जाके पुछो, प्यो पुत्र की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं, घर वाला बीवी की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं। ये भी गुरु के सिखा ने सेवा भुगताई, हज़ारां लाशां का संस्कार किया। जे मुसलमान सन तां दफनाए गए, क्रिश्चन सन तां दफनाए गए, हिंदू या सिख सीगे तो उन्होंने संस्कार किए जिन्हां नूं घर वाले हथ नहीं लाते सी, क्योंकि साढ़े 12 वज गए सीगे। तुहानूं शायद तकलीफ हो सकती है साढ़े 12 बजे ते, लेकिन सानू फकर है कि साढ़े 12 वजदे ने, मनुखता की सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, गुरु नानक का पैगाम घर घर लैके जाने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? दो, एक ही बड़े जेनरस सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। किरण बेदी जिसनों कदी कोई करेन बेदी आखदा है, कदी होर नावां नाल उसनूं याद किया जाता है। जदों साढ़े 12 वजदे है ना, तो सीरिया दे जिथे एडे सारे मुसलमान IS करके उत्थे शरणार्थी बने हुए ने, उन्होंने लंगर प्रशादा दवाई की सेवा कौन करता है? ये असी करते हैं जदों साढ़े 12 वज जाते हैं। और जिहड़े घरां दे विच मौतां होईयां उन्होंने जाके पुछो, प्यो पुत्र की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं, घर वाला बीवी की लाश साਂਭਣ ਨੂੰ तैयार नहीं। ये भी गुरु के सिखा ने सेवा भुगताई, हज़ारां लाशां का संस्कार किया जिन्होंने घर वाले हथ नहीं लाते सी, क्योंकि साढ़े 12 वज गए सीगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किरण बेदी
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी, मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ
ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी, मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ
2,500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी, मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2,500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ISIS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ,
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। सो सरदार जी मैं 12 बजे खत्म करूंगा। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਬੇਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ IS ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ 2-2 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।